کہ پکڑے گیا ہے وہ رحمان بھولا، انٹرپول نے پکڑا، اس کو لے کے آئے، اور اس نے جو آگے باتیں کی ہیں میجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا. ہاں، میجسٹریٹ کے سامنے اس نے حماد صدیقی کا نام لیا ہے. جی ہاں. میں یہ آج پاکستان گورنمنٹ کو، جس میں پروونشل اور سینٹرل گورنمنٹ کو میں آج اپیل بھی کرتا ہوں، اور میں یہ پاکستانی قوم کی طرف سے، کراچی کے لوگوں اور پاکستانی قوم کی طرف سے، انسانیت کے ناطے سے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فوری طور کے اوپر ان لوگوں کو پکڑیں، جو بھی ان کے پیچھے تھے، ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالیں، ان کو عبرتناک سزائیں دیں کہ جو اس طرح کا کام کر سکتے ہیں پیسے کے لیے. غریب ترین لوگ اس معاشرے کے، جو محنت کش، اور خاص طور پہ میں پھر سے کہتا ہوں وہ جو عورتیں جن کے بچے تھے، جو ان کو قتل کر سکتے ہیں. میرے خیال میں کہ ساری چیزیں ایک طرف، ان لوگوں کو سزائیں دینا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو میں پھر سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ پہلے تو یہ بلدیہ کی ٹریجڈی کے ان لوگوں کو، یہ مجرم ہیں، یہ انسانیت کے مجرم ہیں، ان کو تو جو بھی سزا ایسی ملے کہ آگے سے کسی کی جرت نہ ہو یہ کام کرنے کے لیے. اور یہ تو بالکل، یہ اگر کوئی بھی معاملہ ملٹری کورٹس کا ہے وہ یہ ہے، تاکہ کوئی خوف زدہ نہ ہو کہ یہ پیچھے ان کے کوئی مافیا بیٹھا ہوا ہے، اور جو مافیا لوگوں کو ڈراتا رہا ہے، اور یہ اس طرح کی کراچی کے اندر قتل عام کرتا رہا ہے پیسے کے پیچھے، خوف اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے. تو دوسرا جو میرا ایشو ہے وہ پانی کا ہے کراچی کا. 2006 سے اب تک کوئی ایکسٹرا، 1 گیلن ایکسٹرا کراچی کے لیے نہیں کسی نے، کوئی بھی 2 گورنمنٹس آئی ہیں، ایم کیو ایم بھی یہاں بیٹھی رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، کوئی کراچی کے لوگوں کے لیے ایکسٹرا پانی کا بندوبست نہیں کیا. اس کے نتیجہ کیا ہے کہ جو کمزور طبقہ ہے وہ ترستا ہے پانی کے لیے، اس کو پانی نہیں ملتا. جو طاقتور طبقہ ہے وہ ظاہر ہے خرید سکتا ہے. اور اس سے تیسرا اس کا فال آؤٹ یہ ہے، ایک تو غریب مارا جاتا ہے، ایک طاقتور کو فائدہ ہو جاتا ہے. وہ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پیسے دے کے لے لیتا ہے. لیکن جو مافیا ہے، سب سے زیادہ پانی کا مافیا فائدہ اٹھا رہا ہے. تو یہاں ہر جگہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہر مافیا کے پاس طریقہ ہے کہ عام آدمی کا خون چوس کے پیسہ بنانا. اس سے بھی، پانی سے بھی، یہ پانی سے ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ کیسے ہم کمزور طبقے کو سکویز کر رہے ہیں، اور طاقتور طبقہ جس میں مافیاز انکلوڈڈ ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تیسرا جو کچرا ہے کراچی میں ہمیشہ کب سے 20 سال سے سیاست، اس سے پہلے تو خیر مجھے جب سیاست میں نہیں تھا تو میں مچھر کالونی جیسے علاقوں میں تو مجھے جانا نہیں پڑا. لیکن جب سے میں سیاست میں آیا اور میں نے یہ علاقے دیکھے ہیں، کوئی بجائے فرق پڑنے کے دنیا آگے جاتی ہے. میں ممبئی، مجھے یاد ہے ممبئی میں جب جاتا تھا کرکٹ کھیلنے بہت پہلے، تو 70 کی دہائی میں بڑا برا حال تھا وہاں. بڑی، یعنی لگتا تھا کہ غریب ترین ملک ہے. پاکستان لگتا تھا ایک امیر ترین ملک ہے ہندوستان کے مقابلے میں. خاص طور پہ ممبئی میں جو میں گند دیکھتا تھا ایئرپورٹ سے آتے ہوئے، آپ آج جا کے دیکھیں تو بدل گیا بالکل. آپ کو وہ غربت نہیں نظر آتی، گندگی نہیں نظر آتی جو پہلے تھی. یہاں کراچی میں یہ آپ پچھلے 30 سال میں دیکھیں اور آج، تو کئی علاقے تھے جدھر گندگی تھی، لیکن یہ بڑھتی جا رہی ہے. اس طرح گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، یعنی کوئی لاوارث ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ کون ذمہ دار ہے اس چیز کا. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کراچی پاکستان کا فائنینشل سینٹر ہے. 60-70% پاکستان کا ریونیو کراچی میں جنریٹ ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں یہاں جس طرح گند ہے، جو سڑکوں کا حال ہے، تو یہ کراچی کے لوگوں کو اس کے اوپر میرے خیال میں جو میں نے کوشش کی ہے اپنی قوم کو سکھانے کے لیے کہ دیکھیں، جب آپ کو انصاف نہیں ملتا، جب آپ پہ ظلم ہوتا ہے، جب یہ مافیاز آپ کا خون چوستے ہیں، جب جس کا کام ہے گندگی اٹھانا وہ نہیں اٹھاتا، تو میرے خیال میں کراچی کے لوگوں کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے. پرامن احتجاج یہ ایک پریشر ہے. جب آپ کے ادارے فیل ہو جاتے ہیں، پھر پرامن احتجاج ایک معاشرے کے لیے
लाजमी हो जाता है, नहीं तो आपको कोई नहीं पूछेगा। जब इंसान भेड़ों की तरह रहता है, ताकतवर उसको भेड़ों की तरह रखते हैं, भेड़ बकरियों की तरह रखते हैं। मनाजिर आप देख सकते अपनी पार्टी और आपने कल ये इंडिया भी दिया था कि कोई इत्तेहाद वन नुकाती एजेंडे पर बन सकता है, तो क्या उस वन नुकाती एजेंडे पर जो इत्तेहाद होगा उसमें आप आसिफ अली जरदारी को या दीगर जो मुख्तलिफ जमातें हैं जिनका माजी में खुद करप्शन में जिनका हिस्सा रहा या वो किसी न किसी तरह इन्वॉल्व नहीं, वो भी इस वन नुकाती एजेंडे पर आपके साथ होंगी? पहले तो मैं वाज़ेह कर दूं, तहरीक इंसाफ किसी उस जमात के साथ अलायंस नहीं करेगी, इलेक्टरल अलायंस नहीं करेगी जो जमात के सरबरा करप्शन में मुलव्वस है। ये मैं वाज़ेह कर दूं। ये इस तरह की कई रिपोर्ट्स आ जाती हैं, ये हो ही नहीं सकता कि आप एक तरफ तब्दीली चाह रहे हैं और करप्शन फ्री सोसाइटी चाह रहे हैं और करप्ट के साथ मिलके ये नहीं हो सकता। जहां तक हमने कहा कि असेंबली के अंदर सारी ऑपोजिशन पार्टीज के साथ मिलके हमने TORs बनाए, जिसके जरिए हम चाहते थे कि नवाज शरीफ का एहतसाब हो, उसमें सारी ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठी थी। उन्हीं TORs के ऊपर अभी भी हम चाहते हैं कि इकट्ठे रहें। उसी पैनमा के ऊपर सारी ऑपोजिशन का, जिसका काम है कि पब्लिक का पैसा चोरी हो, तो ऑपोजिशन का काम है कि जवाब ले गवर्नमेंट से और प्राइम मिनिस्टर से, वो उधर तक हम साथ हैं। अलायंस का सवाल ही नहीं पैदा होता। साहब ये बता दें, ये है कि आपने परसों 35 पंचर का जिक्र किया था कि जब टीम की बात होती है 35 पंचर आ जाते हैं, वज़ीर आज़म की बात आती है करप्शन हो जाती है। आइंदा आने वाले इलेक्शन में आपने तैयारी मुकम्मल की नहीं है, उसी अंदाज में इलेक्शन हो गई, कोई 70 पंचर लगा के चला जाएगा, अगले 5 साल आप उस 70 पंचर का जिक्र करते रहेंगे और अगर इसी तरह इलेक्शन हुए तो ये तो आपके लिए बड़ा भयानक ख्वाब साबित होंगे, लोगों की राय है। देखिए जी, पिछले जो इलेक्शन हुए 2013 के, मैं पूरी तरह तस्लीम करता हूँ, पहले भी कर चुका हूँ, अब भी कर रहा हूँ कि हमारी कोई तैयारी नहीं थी। क्योंकि हम पार्टी इलेक्शंस में लगे हुए थे 11 महीने से, हम बिल्कुल इलेक्शन में तैयारी के बगैर गए और लिहाजा हमें इलेक्शन के बाद धांधली को उठाना पड़ा और हमने नहीं, सारी पार्टीज ने कहा धांधली हुई इलेक्शन में। इस बारी कोई इस गलत फहमी में ना रहे, तैयारी से इलेक्शन में जा रहे हैं। कैंडिडेट्स की सिलेक्शन अभी से हमने अपने नज़र में रख रहे हैं, कौन कैंडिडेट्स हमने लेने हैं। कैंडिडेट्स की अप्रूवल फाइनल होगी नहीं जब तक मैं खुद कैंडिडेट को ना देखूं और मैं वेट ना करूं उसको। धांधली, हमने इलेक्टरल रिफॉर्म्स कमेटी बनाई है जो डॉक्टर अलवी असेंबली में ये पूरा शिरकत की और भरपूर तरीके से इन्होंने किया है। लेकिन मैं ये वाज़ेह कर दूं, अगर इनका ख्याल है नवाज शरीफ का कि वो उस 2013 का फिर से इलेक्शन करवाएंगे जो वो प्रोग्राम बना रहे हैं, इलेक्शन कमीशन है, लोग इन्होंने अपने घुसाए हुए हैं, हमें पता है इनका कौन सा आदमी इलेक्शन कमीशन में बैठ के क्या कर रहा है, हमें अंदर से इलेक्शन कमीशन से पूरी रिपोर्ट आ रही है। मैं ये वाज़ेह कर दूं कि हमने 2013 का इलेक्शन होने ही नहीं देना। तहरीक इंसाफ सड़कों पे होगी पहले, बाद में नहीं होगी। 2013 की तरह का इलेक्शन नहीं होने देना। 2018 से पहले हम सड़कों पे होंगे। अगर इन्होंने जो मंसूबा बना रहे हैं करने का, ये हम करने नहीं देंगे, हम बाद में नहीं करेंगे। हम पहले इलेक्शन के इंश्योर करेंगे कि न्यूट्रल अंपायर के जरिए साफ और शफाफ इलेक्शन। सब ये बता दें कि आप सिंध में, लेकिन उसके बाद वो वोट बैंक चला गया, तंजीमी तौर पर आपकी पार्टी कराची में अभी तक नस्पाई का शिकार है। जो बलदियाती इंतखाबात हुए उसकी सूरत हाल भी सामने है कि आप बिल्कुल बैकफुट पे चले गए। तो 2018 के लिए फिर कराची में मजीद स्टेक होल्डर्स आ गए, MQM के 2-3 धड़े बन चुके हैं। आप लोग किसको प्रेफर करेंगे और 2018 में आप कराची में कहाँ खड़े होंगे? देखिए जी, कराची तो है ही तहरीक इंसाफ का शहर। मैं ये क्यों कहता हूँ, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में सियासी शऊर कराची में है। सारी पाकिस्तान की तहरीकें, सियासी तहरीकें कराची से शुरू हुआ करती थी, मुझे अभी भी याद है। कराची के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। कराची के अंदर सारी नेशनैलिटीज़ हैं पाकिस्तान की, और भी हैं, बड़ी तो 2 ग्रुप्स हैं, उर्दू स्पीकिंग और पश्तून, सिंधी भी हैं, लेकिन बाकी सारे पाकिस्तान से नेशनैलिटीज़ हैं। कराची पाकिस्तान का असल में सियासी कैपिटल था। ये जो सियासत शुरू की MQM ने, इन्होंने इसको कराची को कोने पे लगा दिया और एक
एथनिक सियासत शुरू कर दी। मैं समझता हूँ इसको फिर पाकिस्तान का सियासी कैपिटल बनना चाहिए, और वो तहरीक इंसाफ इसलिए बनाएगी क्योंकि तहरीक इंसाफ एक फेडरल पार्टी है। सारे पाकिस्तान में अगर आज आप देख लें, एक पार्टी है जो जिधर भी जाती है पब्लिक जलसा कर सकती है, पब्लिक निकलती है, वोट बैंक है। इस पर कोई शक नहीं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, 2013 में भी नहीं थी जब 8 लाख वोट पड़ा, और वो ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि नहीं थी, आपका ख्याल है कि वोट बैंक चला गया है। बाय इलेक्शन और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आप तंजीम के बगैर नहीं लड़ सकते। जनरल इलेक्शन फिर भी आप लड़ सकते हैं क्योंकि जनरल इलेक्शन का और माहौल होता है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में सिटिंग गवर्नमेंट होती है, सिटिंग गवर्नमेंट अमूमन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जीतती है। काफ लीग जब पंजाब में पावर में थी, एक डिस्ट्रिक्ट नाज़िम नून लीग का नहीं था, लेकिन जनरल इलेक्शन नून लीग जीत गई 2008 में। उसी तरह ये एक्सपेक्ट करना कि बाय इलेक्शन, कभी एक नून लीग काफ लीग से बाय इलेक्शन नहीं जीती थी, ना बाय इलेक्शन ना लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन। अगर आप पावर में नहीं है, बड़ा मुश्किल है। आप जीत तब सकते हैं अगर आपकी तंजीम हो। मैं मानता हूं कि हमारी तंजीमें ना पहले थी 2008-13 से पहले, ना अभी तकड़ी तंजीम है। मैं मानता हूं सारा मेरा आने का कोशिश है ही ये कि अपने तंजीमी ढांचे को सही किया जाए। कराची शहर जो है वो तहरीक इंसाफ का है, इसमें कोई शक नहीं है। 2013 के इलेक्शन में जिस तरह से वोट पड़ा, मकसद तहरीक इंसाफ, लेकिन आपने हमेशा जब भी आप आए आपने कहा मैं कराची को टाइम दूंगा, आप टाइम नहीं देते, और फिर जितने दिन आप यहाँ होते हैं 2-4 लोग आपके साथ साथ होते हैं, कारकुन जो है वो करते रहते हैं, आपसे बात करने क्या स्ट्रेटजी है? कराची में तो आए, सिंध के बाकी शहरों में पीटीआई अब थोड़ा बहुत नजर आने लगी है अली मादिल शेख के आने के बाद, तो अब आप कहाँ सिंध जा रहे हैं, सिंध के बाकी शहरों में मैंने वो 100 रोजा मुहिम का बता रहे हैं, जबकि पेशावर के मेयर के पास भी वही इख्तियारात है जो कराची के मेयर के पास है। तो यहाँ की जो मेयर है वसीम अख्तर साहब, वो क्यों कहते हैं कि वसाइल नहीं है? ठीक है वसाइल नहीं है, लेकिन इख्तियारात की बात क्यों करते हैं? क्या लगता है? अच्छा, एक पहले कि मैंने कराची में और मैंने सिंध में अर्बन और रूरल में ज़्यादा टाइम देना था। बदकिस्मती थी, पहले धांधली में हम फंस गए, 2014 धांधली में निकल गया, और ये 2016 पनामा में निकल रहा है। इंशाल्लाह 2017 नहीं निकलेगा पनामा में, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जनवरी में ही काम हो जाना है, पनामा का आर या पार हो जाएगा। इसलिए उसके बाद मैं पूरा टाइम दूंगा यहाँ। आप एक मिनट, आपने जो बात की क्या हम देखें, आप बल्दियाती निज़ाम पख्तूनख्वा का देख लें, पंजाब और सिंध का देख लें। पंजाब और सिंध का बल्दियाती निज़ाम जो है ना, ये मजाक है। नीचे इख्तियारात तो दिए नहीं है इन्होंने। फाइनेंशियल पावर्स देख लें, आप स्टडी कर लें इसमें। और पख्तूनख्वा में तो 30% डेवलपमेंट फंड नीचे चला गया बल्दियात में। और अच्छा, और गांव के इलेक्शन हुए हैं, 14 अरब रुपया गांव में चला गया है, 14 अरब रुपया विलेज काउंसिल्स को गया है। मुशर्रफ के दौर में तो टोटल पैसा पख्तूनख्वा में 2 अरब गया था बल्दियात में, अब तो 30% 40 अरब रुपया गया है। तो यहाँ तो हुआ ही कुछ नहीं है। पंजाब में तो डिप्टी कमिश्नर को फिर वो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही इख्तियारात नहीं नीचे दे रहे हैं। लास्ट सुन ले जरा, आखिरी मेरा लास्ट देखिए जी, सुन ले सुने पनामा का जो बेंच बना है सुप्रीम कोर्ट में, हम इसको खुशाइन समझते हैं, खुशामदेद कहते हैं इसको। हम समझते हैं कि ये बेंच में पूरा हमें कॉन्फिडेंस है, और जो भी फैसला होगा मैं वो तस्लीम करूंगा। इसलिए तस्लीम करूंगा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के इदारों को मजबूत किया जाए। सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है
جو باقی ادارے تو انہوں نے تباہ کر دیے ہیں. سپریم کورٹ نے خود کہا کہ پاکستان کے سارے ادارے فیل ہو گئے ہیں. ایک ادارے پہ اب قوم نظر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. میں پھر سے کہوں گا, مجھے جمالی صاحب نے جب سی جے تھے مجھے مایوسی ہوئی. ان کو ہیئرنگ کمپلیٹ کرنی چاہیے تھی بجائے چھٹی لینے کے لیے, کیونکہ انصاف کو تو چھٹی نہیں ملتی, اور 7 مہینے سے انتظار کر رہے تھے. تو بہرحال یہ جو ہے میں سمجھ, اور مجھے خوشی بھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں 4 تاریخ کو مجھے پتا چلا یہ شروع ہو رہی ہے ہیئرنگ. بہت زبردست چیز ہوئی ہے, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ میں یہ جلدی ختم کیا جائے گا. انصاف کو نیو ایئر وش کروں گا. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کراچی کے 3 روزہ دورے پر تھے. اس وقت میڈیا کے نمائندگان سے گفتگو کر رہے تھے. خوشگوار موڈ میں دکھائی دیے, لیکن انہوں نے کئی معاملات پر بات کی. انہوں نے سب سے پہلے ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کی بات کی کہ اس کے جو گرفتار عناصر ہیں, جو ملزمان ہیں, ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. کراچی میں ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, اور ثانیہ بلدیہ ٹاؤن جس میں 260 سے زائد افراد اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تھے, ان کو جلا کر مار ڈالا گیا تھا. ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ مرکزی ملزمان کو بھی پکڑا جائے, کارروائی کی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی اہم انہوں نے گفتگو کی. پیناما لیکس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ امید ہے کہ یہ معاملہ جلد ہی نمٹا لیا جائے گا. پی ٹی آئی سے مایوس ہے, آپ کے چند نمائندے ہیں وہ بھی میدان میں نہیں آتے, حالات پتہ کرنے کے لیے آتے, صرف حکومت پہ الزام ڈال کے چلے جاتے ہیں. کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی کسی بھی حوالے سے؟ دیکھیں, یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے, اس کی تو کوئی آپ کے پاس ایویڈنس ہے ہی نہیں. کیونکہ اگر آپ بلدیاتی نظام اور لوکل گورنمنٹ میں دیکھ رہے ہیں, وہ تو کبھی بھی سارا اٹھا کے دیکھ لیں کہ تاریخ اٹھا لیں پاکستان کی, کتنی سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف لوکل گورنمنٹ یا بائی الیکشن کا رزلٹ کیا ہے. میرے خیال میں تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہر جگہ بڑھ رہا ہے. کیوں بڑھ رہا ہے؟ پہلے بنا کیوں تھا؟ بنا تھا کہ لوگ ان پرانی سیاسی پارٹی سے تنگ آ گئے تھے, اس لیے ہمارے پاس آئے ہیں. وہ ان سے اور تنگ آ گئے ہیں, تو اس کا مطلب اگر زیادہ تنگ ہے تو ہمارا ووٹ بینک اور اوپر چلا گیا. بلاخر اپنی گفتگو تمام کی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ووٹ بینک مزید بڑھا ہے, کیونکہ جو عوام ہیں اب موجودہ سیاسی جماعتوں سے, موجودہ حکمرانوں سے تنگ آ چکے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ہمارا ووٹ بینک میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوا ہے. 2013 کے الیکشنز پر جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم پارٹی الیکشنز میں پھنسے ہوئے تھے, ہماری تیاری نہیں تھی, تنظیمی ڈھانچہ مضبوط نہیں تھا, لیکن اس بار ہم بھرپور تیاری سے آئیں گے. اس بار الیکشن سے پہلے ہی ہم سڑکوں پر ہوں گے اور چاہیں گے کہ جو الیکٹورل ریفارمز ہم نے تجویز کیے تھے ان پر عمل کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ جب ان سے پوچھا گیا کہ کراچی پر آپ نے توجہ نہیں دی, تو انہوں نے کہا کہ 2014 دھاندلی کے نام گزر گیا اور 2016 اس وقت پاناما کے معاملے میں تمام ہوا, لیکن جنوری میں اس حوالے سے امید ہے کہ بینچ لگ چکا ہے اور 5 رکنی لارجر بینچ پاناما کے معاملے کی سماعت کرے گا, تو وہی سمجھتے ہیں کہ انہیں انصاف ملے گا. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ قبول ہوگا, کیونکہ ہم اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے عمران خان یہ بیان دیتے رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ میں فیصلہ حق میں نہ آیا تو ہم احتجاج کرنے جا سکتے ہیں, لیکن اس بار وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر فیصلہ قبول کریں گے اور اداروں کو مضبوط کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹ